हाँ जी, नैक्सट जो अपनी वीडियो है वो है अपने को रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 2। ये आप करांगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनर्जी कंसीडरेशनस, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तक लीजन थ्योरी। आ टॉपिक आप कवर करने। ठीक है, सब तो पहला जोड़ा है टॉपिक अपने को है रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट। ठीक है, हम सब तो पहला आप देखना गा भी अपने को एक कैमिकल रिएक्शन जी है, ऑर्गेनिक रिएक्शन कोई भी अपने को हो रही है। ठीक है, वो मान लो एक तो वध रिएक्टेंट्स ने। ठीक है, एक तो वध अपने को रिएक्टेंट दो ने या तीन ने या चार ने, जिन्ने भी ने आप छोटे तो छोटा लैके चलांगे भी घट तो घट केसिस लैके चलांगे। मान लो अपने को दो रिएक्टेंट्स ने। ठीक है, हुण उस उन्होंने दो रिएक्टेंट्स के विचों एक रिएक्टेंट है जिहड़ा उहदे विच बॉन्ड टुटणगे ते बनणगे, जिहड़ा दूसरा रिएक्टेंट है वो बॉन्ड तोड़न या बनाउण दे विच हैल्प करूगा। ठीक है, मतलब एक दे विच काम होऊगा, दूसरा जिहड़ा है वो काम करूगा, ये चीज़ होगी रिएक्शन दे विच। ठीक है, तो इस चीज़ के बिहाफ ते आपां जिहड़ा है दोने जिहड़े अपने रिएक्टेंट्स ने उन्होंने आप क्लासीफाई कर दें। एक नूं आप कह दें सबस्ट्रेट, दूसरे नूं आप कह दें रिएजेंट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट ते रिएजेंट दे विच रिएजेंट की होंदे ने। सब तो पहला जो जिहड़ा सबस्ट्रेट है, ठीक है, वो की हैगा जिहदे विच कोई चेंज हो रहा। दो पहले तो अपने को दो रिएक्टेंट्स होणगे, एक जिहदे विच चेंज होऊगा, दूसरा जिहड़ा चेंज करूगा। ठीक है, तो पहला जिहदे विच चेंज हो रहा, कोई भी चेंज हो रहा, ठीक है, उसनूं आपां की कहांगे सबस्ट्रेट। ठीक है, जिहड़ा दूसरा चेंज करूगा जिहदे करके चेंज होऊगी उस मॉलीक्यूल दे विच, उसनूं आपां की कहांगे अटैकिंग रिएजेंट या फिर सिंपली रिएजेंट। ठीक है, तो एक हो गया सबस्ट्रेट, दूसरा हो गया रिएजेंट या फिर अटैकिंग रिएजेंट्स। जो दोनों मिलणगे तो अपने को प्रोडक्ट बनणगे तो रिएक्शन है जिहड़ी वो होऊगी। ठीक है, हुण सबस्ट्रेट की हैगा जिहड़े सबसटांस दे विच कोई ना कोई चेंज हो रही है, उसनूं आपां कहने आ सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट ते जिहड़ा सबसटांस चेंज कर रहा जिहदे करके चेंज हो रही है उसनूं आपां की कहांगे रिएजेंट या फिर अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, हुण उस तो बाद कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, मान लो अपने को हुण आपां नूं की पता लगूगा भी किहड़ा सबस्ट्रेट है किहड़ा रिएजेंट है। ठीक है, ये चीज़ पता करने लिए कई रूल्स ने अपने को। सब तो पहली चीज़ तो ये तुसीं याद रखनी है इहदे विच भी कोई भी मॉलीक्यूल है जिहड़ा एक रिएक्शन दे विच सबस्ट्रेट हो सकदा, दूसरी दे विच वो रिएजेंट हो सकदा। ठीक है, मतलब ये फिक्स नहीं हैगा भी जे तुहाडे कोल मान लो मिथेन है, मतलब जे मिथेन दी तीन रिएक्शनस ने तो तिन्नां रिएक्शनां दे विच मिथेन है जिहड़ा सबस्ट्रेट होऊगा, एक दे विच सबस्ट्रेट, दूसरे दे विच वो रिएजेंट भी हो सकदा। ठीक है, तीसरे च फिर सबस्ट्रेट हो सकदा या तीसरे च रिएजेंट भी हो सकदा। तो ये कोई मतलब बन्निया नहीं होया भी जिहड़ा एक मॉलीक्यूल है वो रिएजेंट ही एक्ट करूगा या सबस्ट्रेट ही एक्ट करूगा। रिएक्शन टू रिएक्शन ये चीज़ां वैरी करनगियां। हुण ये वैरी किवें करनगियां वो आपां देखदे हां अगे। जिवें हुण इहदे विच कई कन्वेंशनां ने या कह लो रूल्स ने अपने कोले भी किहड़ा सबस्ट्रेट है किहड़ा रिएजेंट है वो डिसाइड करन दे लई। तीन रूल ने अपने कोले। जिहड़ा पहला है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है भी ਜਦੋਂ एक रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ एक ऑर्गेनिक मॉलीक्यूल है, एक इनऑर्गेनिक मॉलीक्यूल है। ठीक है, इनऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक मॉलीक्यूल है, तो उन्होंने दोनों के विचों जिहड़ा ऑर्गेनिक होगा उन्होंने आपां सबस्ट्रेट मन्नांगे, इनऑर्गेनिक वाले नूं आपां रिएजेंट मन्नांगे। ठीक है, जिवें फॉर एग्जाम्पल हुण C2H5I है, इहदे विच आह कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, सिर्फ एक ही आइटम है जिहड़ा इहदे विच ओह कार्बन तो बिना है, तो ये की हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। हुण इहदे विच देखो पोटाशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन है नहीं पहली गल तो, पोटाशियम, ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन, कार्बन है नहीं पहली गल तो ये की है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आ ऑर्गेनिक हो गया, आ इनऑर्गेनिक हो गया, तो इनऑर्गेनिक की होगा रिएजेंट, ऑर्गेनिक की होगा सबस्ट्रेट। ठीक है, आ चीज़ सीगी। उस तो बाद है अपने को एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ रिएक्शन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ऑर्गेनिक ने। जे तो अपने को एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक हो फिर आप सिंपली इनऑर्गेनिक वाले रिएजेंट कह देंगे, दूसरे सबस्ट्रेट कह देंगे ऑर्गेनिक वाले। ठीक है, जो दोने ऑर्गेनिक ने अपने को फिर तो उत्थे अगे दो केसिस बनते अपने को। पहला केस की आ जो दोने ऑर्गेनिक्स ने, ठीक है, दोने सबसटांसिस ने जिहड़े ऑर्गेनिक ने, उस तो बाद जिहड़ा रिएक्शन तो बाद CX बॉन्ड बन रहा। ठीक है, इत्थे एक्स की है, एक्स की है एक इहो जिहा एटम जिहड़ा कार्बन तो बिना होवे, मतलब कार्बन नूं छड्ड के कोई भी एटम पीरियोडिक टेबल दा हो सकदा। ठीक है, जदों ये बॉन्ड बनदा मतलब प्रोडक्ट्स दे विच CX बॉन्ड होवे ते रिएक्टेंट्स दे विच CX बॉन्ड ना होवे। ठीक है, रिएक्टेंट्स दे विच कोई भी बॉन्ड इदां दा ना होवे, प्रोडक्ट्स दे विच इदां दा बॉन्ड बन जावे। ठीक है, तो उस टाइम दे उपर
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਆਊਗਾ ਉਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸ ਆਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੀਐਜੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਥੇਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੀਐਜੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਆਹ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਚ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ OH ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵਾਟਰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਪਲੱਸ ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸਟਰ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ। ਐਸਟੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਐਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਨਵਾਂ ਬੌਂਡ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, C ਅਤੇ O ਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਐਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਹੋਵੇ ਐਕਸ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਮ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਹੈਟਰੋ ਐਟਮ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਾਰਬਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਕਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਆਈ, ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ। ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਆਈ, ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੀਐਜੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹੈਟਰੋ ਐਟਮ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹੈਟਰੋ ਐਟਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੀਐਜੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਬਣਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੀਐਜੈਂਟ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਐਜੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਹ Cl ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ HCl ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OCH3 ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਰੀਐਜੈਂਟ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ PDF ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੀਐਜੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸੀਗਾ CH2 CH2 ਪਲੱਸ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2। ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CH ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2 ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਰੀਐਜੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਐਜੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਐਜੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਰੀਐਜੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਐਜੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਐਜੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਰੀਐਜੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਐਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਐਜੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਰੈਡੀਕਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਟਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ,
फ्री रैडिकल मतलब जिहड़ा इकल्ला रहिंदा होवे, फ्री मतलब जिहड़ा वेला मतलब फ्री पिया, ठीक है। फ्री रैडिकल मतलब एक इलैक्ट्रॉन, जिवें क्लोरीन फ्री रैडिकल नूं आपां किद्दां रिप्रजेंट कर सकते हैं, Cl दे उपर डॉट पा के, ठीक है। इन्हां नूं रिप्रजेंट किवें करांगे, मॉलीक्यूल है या कोई भी अपने कोल ग्रुप है, एटम है या एटम्स का ग्रुप है, उहदे उपर आपां बस डॉट पा देना एक, तो वो की बन जूगा फ्री रैडिकल। जिवें क्लोरीन फ्री रैडिकल Cl डॉट हो गया, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਅਤੇ ਫਾਈਲ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ, ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਫੋਬਿਕ, ਫਿਲਿਕ ਜਾਂ ਫੋਬਿਕ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫਿਲਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਵ, ਪਿਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਲਵਿੰਗ, ਫੋਬਿਕ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਹੇਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪੀਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਿੰਗ ਸਪੀਸੀਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਿੰਗ ਸਪੀਸੀਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜਸ ਅਟਰੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ ਅਤੇ ਸੇਮ ਚਾਰਜਸ ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ E ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦਾ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਤੇ ਫਾਈਲ। ਫਾਈਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ NU ਨਾਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਟਰਲ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਟਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪੀਸੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਇਨ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ ਸਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਅਟੈਕ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ Cl ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ NO2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਮ ਸਰਟੇਨ ਕੈਟਾਇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਕੈਟਾਇਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਟਾਇਨ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਟੈਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨੀਅਨ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 10 ਉਹਦੀ ਵਾਲੀ 1s2 2s2 2p6 ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਕਟੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਕੈਟਾਇਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਕਟੈਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਸਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਂਗੂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਆਕਟੈਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਕਟੈਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ। ਨਿਊਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਾਂ ਸਪੀਸੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਟੈਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ, ਕਾਰਬੀਨਸ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੀਨਸ। ਕਾਰਬੀਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ 2 ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨਪੇਅਰਡ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1 ਬੌਂਡ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲ, ਤਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ 2 ਬੌਂਡ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਈ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਡਾਈ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਜਾਂ ਬਾਈ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ, ਮਤਲਬ 2 ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਪੇਅਰਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ, ਕਾਰਬੋਅਨਾਇਨ, ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ, ਕਾਰਬੀਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਵੇਂ BF3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1s2 2s2 2p1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਹੁਣ 1s ਤਾਂ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਐਟਮ ਉਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, 3 ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ 3 ਬੌਂਡ ਬਣਾਊਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਫ ਨੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਫ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰੋਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ 3 ਪਾਸਿਓਂ, ਉਹ ਐਫ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ BF3 ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ 1 ਐਫ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 1 2 3, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਟੈਟ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, 2 ਅਤੇ 2 4 ਅਤੇ 2 6 ਹੋ ਗਏ। ਆਕਟੈਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 8, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਅਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AlCl3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ FeCl3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਕਟੈਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ SnCl4, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਕਟੈਟ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਟੈਟ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 5 d ਆਰਬਿਟਲਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਮੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ।
ऑक्टेट तो पूरा हो गया, SnCl4 बन गया 1 2 3 4 ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। पर 5 ऑर्बिटल ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ SnCl4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਊਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾइल ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ठीक है। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲਸ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਰੀਏਜੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ Cl ਕਲੋਰਾਈਡ, ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਆਇਓਡਾਈਡ, ਹੈਲਾਈਡ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਾਈਡ ਆਇਨ ਹੋ ਗਿਆ, NH2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸਾਇਨਾਈਡ ਆਇਨ ਹੋ ਗਿਆ, Cn ਨੈਗੇਟਿਵ, ਐਕਸੈਕਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਟਰਲ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲਸ। ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਕਦੋਂ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਧੂ 2 ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਨਿਊਟਰਲ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲਸ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਅਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਕੋਹਲ ਹੋ ਗਏ, ਈਥਰ ਹੋ ਗਏ ਗ੍ਰਿਗਨਰ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਐਟਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹੀ ਐਟਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਬੌਂਡ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਆਰ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਰ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, Mg ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣ ਜੂ, ਲੀਥੀਅਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਥੀਅਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ AlH4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੋਂ H ਨੈਗੇਟਿਵ 4 ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NaBH4 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ H ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ PDF ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਨਰਜੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੌਂਡ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਬੌਂਡ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ, ਹੀਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੀਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ AB + CD। AB ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਅਤੇ B ਦਾ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, C ਅਤੇ D ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ CD ਦਾ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ A C ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, B D ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ AB ਅਤੇ CD ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, AC ਅਤੇ BD ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, H1। ਆਹ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, H2। ਆਹ ਬੌਂਡ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, H3। ਆਹ ਬੌਂਡ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, H4, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੌਂਡ ਤੋੜਨ ਲਈ, H1 + H2। ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੌਂਡ ਬਣਨ ਵੇਲੇ, H3 + H4, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡੈਲਟਾ H = H1 + H2 - H3 + H4, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੌਂਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਧ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਸ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 5 ਯੂਨਿਟ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ 2 ਯੂਨਿਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 - 2 = 3 ਪਲੱਸ ਦਾ 3 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ, ਐਂਡੋ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡੋ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਹੋਊ, ਮਤਲਬ ਬੌਂਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਉਦੋਂ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਆਈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ ਗਈ, ਤਾਂ 2 - 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, -3। ਤਾਂ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਓਵਰਆਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਕਸੋ ਮਤਲਬ ਆਊਟ, ਐਕਸੋ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ, ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ એનર્ਜੀ, ਐਂਡੋ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ એનર્ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਥੇਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਨਾਲ, CH3I ਅਤੇ HI ਬਣਦਾ, ਜੋ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 53 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਆਊ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ। ਤਾਂ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਜਦੋਂ ਮਿਥੇਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਥਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ HCl ਬਣਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਤਾਂ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਆਫ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਥਿਊਰੀ। ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਮਤਲਬ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਟਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਟਕਰਾਉਣਗੇ, ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ ਵੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਾਂ ਟਕਰਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਨਰਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਨਰਜੀ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਐਨਰਜੀ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਟਕਰਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬੌਂਡ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਸਕਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਣ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਨੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਉਨੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਆ 0 ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਐਨਰਜੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ, ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਰਜੀ ਆਪਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ET। ET ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਐਨਰਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਫॉर ਅ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਦ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਮਸਟ ਪੋਜੈਸ ਅ ਸਰਟੇਨ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਐਨਰਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ET ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ER ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ, ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਧੂ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਫਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਹੌਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ એનર્ਜੀ ਫੈਕਟਰ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ NH3 ਅਤੇ OH, NH2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ H2O। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, NH3 ਦਾ NH2 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਓਰੀਐਂਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜੂਗੀ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, NH3 ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, OH ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਓਰੀਐਂਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲਈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਫਾਸਟਲੀ ਮੂਵਿੰਗ ਨੇ, ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੇਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। H ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ O ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, NH2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, એનર્ਜੀ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ એનર્ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਓਰੀਐਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਥਿਊਰੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।